नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एप्रिल 6 तारिख रे पड़िबाकू जाउछि पवित्र रामनवमी। एहा व्यतीत एही समय रे नवरात्रि मध्य चालुछि। तो सांग माने एही दिन जदि आपण निज घर को एही गछर चेर को नहीं आसंती तो एहा द्वारा जड़ित किछि उपाय करिनियंती तो आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त गुड़िए समस्यार समाधान होइजिबो। आपणकर जेउ मनस्कामना पूर्ण होई पारु नाही सेही मनस्कामना मध्य आपणकर पूर्ण होइजिबो। एहा व्यतीत जदि आपणक घर उपरे कौनसी नजर दोष रहिछि किंबा कौनसी कला जादूर प्रयोग करा जाइछि तेबे ताहार प्रभाव मध्य दूर होइजिबो। सांग माने जदि आमे कौनसी भल दिन रे किछि उपायर पालन करिथाउ तेबे एहा 100 गुणा अधिक शुभ प्रभाव देइथाए। तेणु एही पवित्र रामनवमी दिन आपण निश्चित भावरे एही उपायटी को पालन करंतु एवं आपणक जीवन रे एहार चमत्कारी प्रभाव को आपण देखि पारिबे। तेबे सांग माने आजिर एही वीडियो रे जेउ उपाय विषय रे कहिबाकू जाउछि ताहा अति सरल एवं सहज अटे। तो आपण माने एही पवित्र रामनवमी दिन निज घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को एवं एहार उपाय को मध्य पालन करंतु। सांग माने आपण मानक जीवन रे धनर अभाव रहुछि, परिवार रे कौनसी सदस्यंकर देह बारंबार असुस्थ हेउछि, आपणकर जीवन रे अशांति लागी रहुछि, गृह रे सदस्य मानक भितरे कलह एवं मनांतर मतांतर हेउछि, आपण आपणकर समस्त चेष्टा रे विफल हेउछंती, जेते परिश्रम कला परे भी आपणकू सेतिकी धन प्राप्त हेउ नाही। तेबे ए सबु समस्यार समाधान पाइबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम, जय हनुमान निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने एही गछटीर ना हेउछि अपमार्ग गछ। एही गछटी को आपण माने अनेक स्थान रे देखिथिबे एवं देखिला परे साधारण गछ भाबी अणदेखा मध्य करि देइथिबे किंबा एही गछटी आपणक घर पाखरे किंबा आपणक बगीचारे मध्य निश्चय उठिथिबो एवं आपण एहाकू अनाबना गछ भाबी उपाड़िकी फोपाड़ी मध्य देइथिबे। मात्र वर्तमान ठारू आपण माने सावधान होई जांतु। एही वीडियोटी को देखि सारिबा परे आपण एपरी भूल आउ कदापि भी करिबे नाही। हाँ सांग माने आपण माने जदि एही गछटीर चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण विषय जानि नियंती तेबे आपण एही गछटी को केबे भी उपाड़िकी फोपाड़ीबार भूल करिबे नाही। कौन आपण माने जानती जे एही वृक्ष रे भगवान विष्णु, भगवान महादेव एवं शनिदेवंकर वास होई थाए। एही गछर मूल रे माता गंगांकर मध्य आशीर्वाद रही थाए। एही वृक्षर मूल रे माता गंगा वास करिथांती। सांग माने जदि आपणक जीवन रे दरिद्रता लागी रहुछि एवं आपण सबु समस्या रे चिंताग्रस्त होई रहुछंती तेबे एही वृक्षटी आपणकर से सबु समस्यार समाधान करि देई पारिबो। एही वृक्षटी आपणक जीवन को धन आसीबार बाट को खोली देई पारिबो। एही वृक्ष माध्यमरे माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त करि पारिबे। एही वृक्षर प्रयोग द्वारा आपणकू आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। आपणक कुंडली रे ग्रह नक्षत्र माने आपणकर साथ देबाकू लागिबे। कारण आम हिंदू पुराण अनुसारे जदि आपण आपणक जीवन रे सफलता पाइबा पाई चाहुछंती एवं सफल व्यक्ति भाबरे परिचित हेबा पाई चाहुछंती
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅପମାର୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ରହିଛି, ପରନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଅପମାର୍ଗ ନାମରେ ଜାଣିଥାଉ। ଏହାର ନାମ ଏଥିପାଇଁ ଅପମାର୍ଗ ହୋଇଛି କାରଣ ଏହା ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତରେ ଅପମାର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟା ଚାଲିବା। କାରଣ ଏହି ବୃକ୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜି ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖିଥିବେ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଗଛରେ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ତାହା ସାମ୍ନା ପଟକୁ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ତାର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ଛିଟା ଏହି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ଯାହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅପମାର୍ଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅପମାର୍ଗ ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାର ଅଛି। ଆପଣ ସେହି ଲାଲ ଅପମାର୍ଗରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଯାହା ବି କିଛି କହିବେ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କରନ୍ତି ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗର ଚେରକୁ ଆପଣ ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହାର ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର କରି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନେବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ତାହା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ଷୀୟମାମୃତାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ଲାଲ ଅପମାର୍ଗର ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗର ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏହି ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଲଗାଇ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗକୁ ଜଳାଇ ଏହାର ଭସ୍ମରେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଈ ଘିଅରେ ଏହାର ଭସ୍ମକୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ
ଶ୍ଵେତ ଅପମାର୍ଗର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚେରକୁ ସେହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଏହି ଚେର ହରଣ କରିନେବ। ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପିଲାଟିକୁ ଭଲରେ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି। ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଧୂପ ଲଗାଇ ଏହି ଗଛକୁ ଚେର ସହିତ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ସେହିଠାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେହି ଚେରଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ମା, ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକଟିଏ। ଜାଣତରେ ଅଥବା ଅଜାଣତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମା ହୋଇ ମୋର ସେହି ସବୁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ, ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମା, ମୋତେ ପାରି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ ପୁନର୍ବାର ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥଜନିତ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୃପା କରି ସେ ସବୁକୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ମୋ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚେରକୁ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଚେରରୁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅପମାର୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ମାଛକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଟା ଚକଟି ସେଥିରେ ରୁଟି ତିଆରି କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ରୁଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଲଗାଇ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ରୁଟିରେ କିଛି ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ସେହି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ ଯେ, ହେ ଗୋମାତା, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ମତାନ୍ତର, ମତଭେଦ ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଅପମାର୍ଗ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।